all to stand up for the prayer. It's a prayer time. I would request all to stand up for the prayer. In the name of God, most gracious and most merciful, praise be to God, the chaser and chasten of the world, most gracious and most merciful, master of the day of judgment, did you be worksheet, unthine ABC, show us the straight way, the way of those on whom thou hast bestowed thy grace, those whose is not well and who go not astray. Thank you, Kanishka. The prayers and blessings from the Almighty. May all the human beings live in harmony. May the darkness of ignorance be swept away by the dawn of self-realization. May I now request Mrs. Nandini to deliver a welcome speech. Good evening, everyone. On this chantless evening, National School is all set to celebrate its annual day, Rise. This is my privilege to stand in front of you because address of welcome you all. It gives me an extreme pleasure to extend a hearty welcome to our chief guest, respected Rotarian Gopalakrishnan, former District Governor, District 3000 Rotary International, former Chairman, Handloom Export Promotion Council, Ministry of Textile, Government of India, who has very kindly consented to be our chief guest to this cultural program. Welcome you, sir. I would like to invite a special guest for today, Dr. Revathi Subbulakshmi, Vice Principal, Sendamil College, Madurai. Welcome you, ma'am. Good intentions die unless they are executed. Our executing leaders are seated, energetic correspondent, Mr. Sardar, and our dearest principal, Mrs. Yasmin Sardar. We roll a red carpet of welcome to all parents, invitees who presents from Rotary and our well-wishers and friends for the 23rd Annual Day celebration of National Nursery and Primary School. Once again, I welcome you all on behalf of National School family. Thank you. Thank you, Nandini. It was really a warm welcome. I would like our tiny tots, Diya and Ritik, to honor the chief guests. May I now request my friend Nalini to introduce our guest of honor, Dr. Revathi Subbulakshmi, honoring the chief guest by our correspondent, Mr. Sardar. Here is our chief guest, Mr. P. Gopalakrishnan. He is a former chairman of Handloom Export Promotion Council, Ministry of Textiles, Government of India. Thank you, Mr. Gopalakrishnan. Next, honoring our guest of honor. Our guest of honor of this evening is Dr. Revathi Subbulakshmi. She is a Vice Principal, Sendamil College, Madurai. This is our Principal, Mrs. Yasmin Sardar, honoring our guest of honor. Thank you so much, ma'am. I would like my friend Nalini to introduce our guest of honor, Dr. Revathi Subbulakshmi. Mrs. Nalini on stage. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். நமது நேஷனல் பள்ளியின் ரைஸ் ஆண்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் மதுரையில் அமைந்துள்ள செந்தமிழ் கல்லூரியில் உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றுகிறார். கவிஞர், பேச்சாளர், நேர்முக வர்ணனையாளர், ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர், தன்னம்பிக்கை பேச்சாளர் என்ற பன்முக திறன் கொண்டவர் இவர். சன் டிவி பட்டிமன்றங்களில் திரு சாலமன் பாப்பையா தலைமையில் பங்கேற்பவர். கேப்டன் டிவி, ராஜ் டிவி, ஜெயா டிவி, பொதிகை டிவி பட்டிமன்றங்களில் திரு இலசை சுந்தரம் தலைமையில் பங்கேற்றவர். கேடிவி புதுமை பெண்கள் நிகழ்ச்சியில் 3 ஆண்டுகள் நடுவராக பங்கேற்றார். வானொலி பண்பலை நிகழ்ச்சிகளிலும் உரையாற்றியவர். மலேசியா, சிங்கப்பூர், இலங்கை, தாய்லாந்து போன்ற வெளிநாடுகளிலும் இலக்கிய நகைச்சுவை சொற்பொழிவுகளை நிகழ்த்தியுள்ளார் என்பது சிறப்புக்குரியவைகள். சொல்லின் செல்வி, மணிச்சொல் மாதரசி, சொல்லுக்கரசி, செந்தமிழ் திலகம் ஆகிய பட்டங்களையும், சிறந்த பேச்சாளர், ஸ்ரீரத்னா, கவிமணிச்சுடர் ஆகிய விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார். திருப்பாவையில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள், தமிழறிஞர் இலசை சுந்தரம் பற்றி ஆய்வு நூல், கலைமாமணி ஏர்வாடி ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் பல்வேறு ஆய்வு கருத்தரங்களில் ஆய்வு கட்டுரைகள் போன்ற பல தமிழ் சிந்தனைகளை வளர்ப்பவர்.
பன்முக பெருமைக்குரிய டாக்டர் ரேவதி சுப்புலட்சுமி அவர்கள் நம் நேஷனல் பள்ளியின் சிறப்பு பேச்சாளராக கலந்து கொள்வதில் இச்சபை பெருமையடைகிறது. இந்த சபைக்கு முனைவர் ரேவதி சுப்புலட்சுமி அவர்களை அறிமுகம் செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நன்றி. Thank you, Nalini. Next, we are going to have an AV on our chief guest, Mr. P. Gopalakrishnan. Here is an AV. நமது மாவட்ட ஆளுநர் கோப்ஸ், அனைவராலும் அன்புடன் கோப்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஓய திரு பி. கோபாலகிருஷ்ணன் எளிமையான பண்பாளர், நுட்பமாக திட்டமிட்டு குழுவுடன் இணைந்து செயலாற்றும் முறைகளை பின்பற்றுபவர். 1971 அக்டோபர் 2 பிறந்த பி. கோபாலகிருஷ்ணன் ஒரு கணினி அறிவியல் பட்டதாரி. பட்டப்படிப்பை முடித்தவுடன் ஜவுளி ஏற்றுமதி தொழிலை தேர்ந்தெடுத்து கரூர் நகரில் முன்னணி ஜவுளி ஏற்றுமதியாளராக வளர்ந்துள்ளார். ஜவுளி தொழில் மற்றும் ரோட்டரி தலைமை ஆகியவற்றில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர். இவர் முதல் தலைமுறை தொழிலதிபர் மற்றும் ஜவுளி ஏற்றுமதி தொழில் சார்ந்த அமைப்புகளில் பல பொறுப்புகளை ஏற்றுள்ளார். கரூர் மெட்ரோ ஃபேப்ரிக்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரியாக தற்பொழுது பணியாற்றி வருகின்றார். இந்நிறுவனம் வீட்டு உபயோக ஜவுளிகளை உற்பத்தி செய்து ஐரோப்பா, அமெரிக்கா மற்றும் ஆசிய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து வருகின்றது. உலக அளவில் ஏற்றுமதியாளரான இவர் முதல் தலைமுறை தொழில் முனைவோர்களுக்கு முன்மாதிரியாக விளங்குபவர். இதனால் உள்ளூர் மற்றும் தேசிய அளவில் பல்வேறு ஜவுளி தொழில் அமைப்புகளில் உறுப்பினராகவும் தலைமை ஏற்கவும் அழைக்கப்பட்டு அப்பொறுப்புகளில் சிறப்பாக பணியாற்றியுள்ளார். இவர் இந்திய அரசு ஜவுளித்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் கைத்தறி ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் தேசிய தலைவர், இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவன கூட்டமைப்பின் நிர்வாக குழுவின் உறுப்பினர், தேசிய ஆடை வடிவமைப்பு நிறுவனத்தின் நிர்வாக குழுவின் உறுப்பினர் மற்றும் இந்திய தொழில் நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பின் கரூர் பகுதி தலைவர் என பல்வேறு பொறுப்புகளை திறம்பட வகித்தவர். 1999 ஜூன் 30 ரோட்டரி அமைப்பில் தன்னை இணைத்துக் கொண்ட கோப்ஸ் அவர்கள் ரோட்டரி சேவையில் 18 ஆண்டுகளாக தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்துள்ளார். 2004-2005 ரோட்டரி அமைப்பு உருவாகிய நூற்றாண்டில் கரூர் டெக் சிட்டி ரோட்டரி சங்கத்தின் தலைவராக பொறுப்பேற்று திறம்பட செயலாற்றியுள்ளார். இவர் தலைமையின் கீழ் கரூர் டெக் சிட்டி ரோட்டரி சங்கம் சிறந்த சங்கத்திற்கான விருது உட்பட 8 மாவட்ட விருதுகளை பெற்றுள்ளது. கரூர் டெக் சிட்டி ரோட்டரி சங்கத்திற்கு சொந்தமான சமுதாய கூடம் கட்டப்பட்டதில் முக்கிய பணியாற்றியவர். ரோட்டரி அறக்கட்டளைக்கு நிதி திரட்டுவதில் சிறப்பாக பணியாற்றியமைக்காக TRF தலைமையிடமிருந்து சிறப்பு விருதினை பெற்றுள்ளார். கரூர் டெக் சிட்டி ரோட்டரி சங்கம் மற்றும் சிங்கப்பூர் ரோட்டரி சங்கத்துடன் இன்டர்சிட்டி கூட்டத்தினை நடத்தியுள்ளார். அன்று முதல் இன்று வரை பல சர்வதேச தொடர்புகளை தனது சங்கத்திற்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்து வருகிறார். 2005 முதல் 2015 வரை APF-இன் மாவட்ட தலைவர், மாவட்ட ரோட்டரி அறக்கட்டளையின் தலைவர், பன்னாட்டு நிதி துணைக்குழுவின் தலைவர் உட்பட பல்வேறு பொறுப்புகளை ஏற்று ஒவ்வொரு பொறுப்பிலும் தனி முத்திரையை பதித்துள்ளார். ரோட்டரி அறக்கட்டளை சேவையில் மிகுந்த அனுபவம் பெற்றவர். ரோட்டரி பணியில் மகுடமாக 2017-18 மாவட்டம் 3000 ஆளுநராக ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். பரந்த எண்ணங்களை கொண்ட பி. கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் தன்னுடைய வியாபாரத்திலும் ரோட்டரி பணியிலும் ரோட்டரி நன்னெறிகளை பின்பற்றி பிறருக்கு முன்மாதிரியாக வாழ்ந்தும் வளர்ந்தும் வருபவர். 2008 ஆளுநரின் சிறப்பு பிரதிநிதியாக இவர் செயல்பட்டு அனைத்து மகளிர் கரூர் ஏஞ்சல்ஸ் ரோட்டரி சங்கத்தை உருவாக்கியவர். இச்சங்கத்தில் இவர் மனைவி நீலாவதி பட்டய உறுப்பினராவார். மேலும் நீலாவதி அவர்கள் 2011-2012 சங்கத்தின் தலைவியாக பொறுப்பேற்று நல்வாழ்வு மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றில் பல சேவை திட்டங்களை சிறப்பாக நிறைவேற்றியமைக்காக மாவட்டத்தின் பல்வேறு விருதுகளை பெற்றுள்ளார். கோப்ஸ் மற்றும் அவரது மனைவி நீலாவதி இருவரும் $35,000 அமெரிக்க அளவிற்கு ரோட்டரி அறக்கட்டளைக்கு நன்கொடையாக வழங்கி 2ஆம் நிலை பெருங்கொடையாளராக உள்ளனர். ஆளுநர் கோபாலகிருஷ்ணன் நீலாவதி தம்பதியினருக்கு பிரணேஷ், ஜெயேஷ் என 2 மகன்கள் உள்ளனர். இருவரும் பள்ளி படிப்பினை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இருவரும் இணைந்து பாடும் வானம்பாடியாக ரோட்டரி செயல்பாடுகளுக்கு மிகவும் உறுதுணையாக உள்ளனர்.
பெரிய படம் பார்த்த மாதிரி இருந்தது மிஸ்டர் கோபால் சார். Yeah, it was really good. Next, I would request our principal, Mrs. Yasmin Sardar, to deliver the annual report. Chief guest of this evening, Rotarian Gopalakrishnan, guest of honor, Dr. Revathi Subbulakshmi, correspondent Mrs. Sardar, invited dignitaries, most dedicated people from Rotary, a bunch of very happy, delighted, excited parents, my beautiful budding blossoms of the National School, and my key functionaries of the school, beloved staff. I take this opportunity to convey my heartfelt greetings to you all and welcome you to the National School Annual Day celebration. The annual day is, any school has traditionally been signified as the day when co-scholastic activities take presence, whole academics, and also the day when the text of the year, review of the achievements and the innovations. To accomplish great things, we must not only act but also dream, not only plan but also believe. We have indeed accomplished many things in this academic session and added many feathers to our cap. Let me begin my report with the activities of the pre-primary section. The pre-primary and orientation program with parents was for understanding classes routine. The lot of events for pre-primary sections: hello sharing, egg eating, somersault learning, mask and hug day, coloring and sensory excitation, planting, gardening, music learning, etc. are the best. Primary, now for primary educational excursion to various interesting places were made, such as CS Grand Theme Park, Amusement Park, Market, Museum. The annual exhibitions showcase the talents of every little child. There was an obvious integrations between the teachers of the pre-primary and primary have constantly been, integration between skill and the variety of concept imbibed in class, drawing out the pupils' innate creativity. Kites, masks made by students were proudly displayed. Junior Sports Festival is conducted, and apart from curriculum-based abacus, yoga, dance, skating are done by the students. You can set your watch by the 3 long doors blown on the Cub Master's whistle. Every Wednesday at 10 a.m., all little cubs come around with bulbul for practicing how their life is. This motto is, do your best. The teachers of the pre-primary and primary have constantly been updating their teaching skills and have attended workshops conducted by various educating training centers. This training was implemented in the classroom by those who attended the workshops. We have been keeping up with our value education classes, which is giving more ethical and moral values. Truly, God has been so kind and gracious to us. Thank you. It was so short and sweet report, our principal ma'am. I thank you for that. Next, I would like to ask a correspondent, Mr. Sardar, to address the gathering. A correspondent, Mr. Sardar, to address the gathering. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு. இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைவரின் உள்ளங்களிலும் இறைவன் சாந்தியும் சமாதானத்தையும் தந்துருவனால. நேரம் ரொம்ப ஆயிடுச்சு, அதனால் நான் பேசக்கூடாதுன்னு இருந்தாலும் சொல்லிட்டாங்க. ஒரே ஒரு 2 வார்த்தை மட்டும் சொல்லிவிட்டு, ஏன்னா சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க, அவங்க பேசுகிறது கொஞ்சம் டைம் வேணும். அறிவை விரிவாக்கு, ஆற்றலை சேமி, இயற்கையை நேசி, ஈரமுடன் இரு, உண்மையை பேசு,
ஊமையாய் இராதே, எண்ணத்தை விரிவுகொள், ஏழை யார், ஐயத்திற்கு இடம் கொடாதே, ஒளி போல் வெல்க, ஓடாதே. நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப ஷார்ட்டா ரொம்ப ஸ்வீட்டா முடிச்சிட்டீங்க. Thank you sir. Next, awards and honors. Here we go with the Star of the Year award. This is for a student. The Star of the Year award for the year 2018-19 is none other than Balamurugan of Standard 5. We are glad to have you, Balamurugan. ஆனா உன்னை அடையாளம் தான் எனக்கு தெரியல, நேத்து பார்த்த மாதிரி இல்லை என்ன. இப்போ அது பாலமுருகன் தானா? I would request our guest of honor, Dr. Revathi Subbulakshmi, and our chief guest, Mr. P. Gopalakrishnan, to award the Star of the Year 2018 and 19, Balamurugan. Thank you so much. Give a big round of applause. Here is Balamurugan, a tribal Balamurugan. Katavasi Mari. Okay, thank you so much. Good teachers know how to bring out the best in children. Teachers encourage the minds to think, hands to create, and hearts to love. Here, we are glad to receive the mementos from our chief guest and guest of honor. The teachers are R. Alamelu Mangai. She is a Veeramangai. The memento for Ms. R. Alamelu Mangai. Give a big round of applause. She is a staff here. Next, Fatima. Thank you, Fatima. Next, L. Kavita. L. Kavita. Then P. Krishnaveni. Mrs. P. Krishnaveni. Next will be P. Monisha. P. Monisha. Next, Mrs. M. Nandini. Mrs. M. Nandini. Miss A. Nilofer Fatima. Miss A. Nilofer Fatima. இவங்கெல்லாம் உங்க குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த ஆசிரியர்கள். நல்லாவே கிளாப் பண்ணலாமே. நெக்ஸ்ட், P. Prema. P. Prema. Next, Radhamani. Radhamani, the senior most staff. The senior staff, Mrs. Radhamani. Next, B. Revathi. B. Revathi. Next, P. Saranya. Next comes Satya. Next, N. Saranya. N. Saranya. Next, the office bearer, A. Nalini. A. Nalini. Next, here for the co-curricular and extracurricular activities, here is Mr. Vasanta Ganesh, our drawing and yoga master. Mr. Vasanta Ganesh, drawing and yoga master on the stage. Give a big round of applause. Next will be our dance master, dance and skating, Mrs. Radha. Mrs. Radha,
Mrs. Radha on the stage, please. Okay, next will be Mr. T. Ilongovan for Silambam. Mr. T. Ilongovan for Silambam. Ilongo sir. Here is Mr. Ilongovan for Silambam. Enga Silambam master. Radha master on the dais, please. Radha master for dance and skating. Actually, avanga oru all rounder. Dance, skating, yoga enna velanum பண்ணுவாங்க. Give a big round of applause. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா 10 நாள்ல annual day choreograph பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. It is only 10 days of time. Thank you Radha. Next, எப்பயும் போல he is absent today. Mr. Ansar for abacus and mental arithmetic system. Mr. Ansar, sorry he is an absentee. அதுக்காக நானே வாங்கிக்கிறேன். Next, I would like to call our drivers. Annadurai. அண்ணாதுரைன்னு வரும்போது முன்னாடி டாக்டர் அண்ணாதுரைன்னு எனக்கு வந்துட்டே இருக்கு. அண்ணாதுரை அண்ணா அவர்களின் மனைவியார். அம்மா நீங்க இன்னைக்கு வந்தது எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். ஆக்சுவலி அவங்க பாத்தீங்கன்னா எங்க பக்கத்து வீட்லயே இருக்காங்க. Thank you so much. Next, Mr. தியாகராஜன். தியாகராஜன் அண்ணா எங்க இருந்தாலும் வந்துருங்க. எந்த வண்டி ஓட்டிட்டு இருந்தீங்கனாலும் சீக்கிரம் வந்துருங்க. தியாகராஜன் அண்ணா நம்ம பள்ளி குழந்தைங்களை சேஃபா அவங்க வீட்டுக்கும் வீட்ல இருந்து ஸ்கூலுக்கும் கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுல ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது நம்ம டிரைவர்ஸ். Here is Mr. தியாகராஜன். ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டா நம்ம குழந்தைகளை பாத்துக்கறாங்க. Next is Mr. செந்தில். Mr. செந்தில். செந்தில்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம அக்கா வேதவலி அக்கா. உங்களுக்குலாம் தெரியும் இது ஒரு நர்சரி அண்ட் பிரைமரி ஸ்கூல். இதுல டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ பிளே an important role. அதை விட நம்மளுடைய ஆன்டிஸ் குழந்தைங்களை பாத்துக்கிறது. நர்சரி அண்ட் பிரைமரி ஸ்கூல்னா அதுல ரொம்ப பெரிய குழந்தைங்களா இருக்க மாட்டாங்க. 10 வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்க தான் இருப்பாங்க. இதுல நம்ம ஆன்டிஸ்க்கு அதாவது எவ்வளோ மோமிட்டர்ஸ் கொடுத்தாலும் பார்த்தாது. கமான் 100 நிமிஷம் ஆன்டி. குழந்தைங்க அழுதாலும் எவ்வளவு தடவை டாய்லெட் போகணும்னு சொன்னாலும் she takes them. Give a big round of applause. நம்மனால வீட்ல பண்றது அவங்க இங்க பண்றாங்க. இந்திராணி அம்மா. சோழியம்மா அம்மா. செல்வியம்மா. செல்வியம்மா நீங்களாம் இல்லைன்னா எங்க குழந்தைங்க இவ்வளோ நீட்டா அழகா வீட்டுக்கு போக முடியாது. அவங்கள மூஞ்சி கழுவி நல்ல மேக்கப் எல்லாம் போட்டு வீட்டுக்கு அனுப்புறீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். சொல்லிமாமா. செல்வியம்மா. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு. நேஷனல் நர்சரி அண்ட் பிரைமரி ஸ்கூலின் ஆண்டு விழாவினை மிக சீரோடும் சிறப்போடும் பொறுப்போடும் புனிதத்தோடும் ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற பள்ளியின் நிர்வாக பெருமக்களே, அருமையான இந்த பள்ளியின் தாளாளர் ஒரு புதிய ஆத்திச்சூடியை இங்கே படைத்து காட்டிய அருமைக்குரிய சகோதரர் அவர்களே, இந்த பள்ளியை மிக அருமையாக பொறுப்போடும் புனிதத்தோடும் நடத்தி வருகின்ற பள்ளியின் முதல்வர் அவர்களே, இந்த விழாவின் தலைமை ஏற்று மிக சிறப்பான வாழ்த்துரை வழங்க இருக்கின்ற
ரொட்டேரியன் அன்புக்குரிய சகோதரர் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களே, அவருடைய துணைவியார் அன்புக்குரிய சகோதரி அவர்களே, இந்த அரிய பள்ளியின் ஆசிரியர் பெருமக்களே, ஆசிரியர் அல்லாத அலுவலக பணியாளர்களே, அன்பு குழந்தைகளே, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த அரங்கத்தை நிறைத்து அமர்ந்திருக்கக்கூடிய வணக்கத்துக்குரிய பெற்றோர்களே, உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். இன்னும் ஒரு ஆண்டில் வெள்ளி விழா காண இருக்கின்ற அற்புதமான ஒரு பள்ளி, ஒரு இயற்கை எழில் சூழ்ந்த பகுதியில் இவ்வளவு அருமையான காற்றோட்டமான இடம், பசுமையான ஏரியா, இதில் குழந்தைகளுக்கான ஆரம்ப கல்விக்கான பள்ளிக்கூடம் என்பது இறைவன் அமைத்து கொடுத்த இடம் என்றுதான் இதை சொல்ல வேண்டும். அவ்வளவு அழகாக அமைந்திருக்கின்ற ஒரு அற்புதமான இடம். அதுலேயும் மேடையை பார்த்தா ஒரு அருமையான டிவி நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடு செய்த ஒரு மேடை போல இருக்கிறது. ஒரு பள்ளி விழாவுக்கான மேடை போல இல்லாமல் ஒரு பிரம்மாண்டமான நட்சத்திர கலை விழா நடத்துவதற்கான மேடை போல ஒரு திறந்த வெளி கலையரங்கம். இதெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் பார்க்க முடியாது. ஒரு அருமையான காற்றோட்டமான இடத்துல இங்கே வருகை தந்திருக்கிற அத்துணை பேரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். இங்கே வந்ததிலிருந்து பல விஷயங்கள் மனதுக்கு இதமாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஏன்னா நான் மதுரையிலிருந்து வரேன். எங்கள் ஊர் எவ்வளவு சூடாக இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஏற்கனவே கண்ணகி எரிச்ச ஊர், இப்போ தினம் தினம் வெப்பத்தில் அப்படி தகிக்குது. அந்த ஊர்லேருந்து வந்த எங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற தென்னந்தோப்புகளும் வாழைத்தோப்புகளும் சுற்றி இருக்கின்ற அந்த புல்வெளியும் மனசுக்கு இதமான ஒரு சூழ்நிலை. அதற்கு மேலே இங்கே இருக்கிற மக்களினுடைய அன்பான உபசரிப்பு, வாங்க இருங்க, காஃபி சாப்பிடுங்க, டீ சாப்பிடுங்க, அதையும் தாண்டி ரொம்ப மரியாதையா காஃபிங்க குடிங்க, எடுத்துக்கங்க, எத்தனைங்க, அவ்வளவு மரியாதையான மக்களை இந்த பகுதியில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் என்பதில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இதில் எல்லாற்றுக்கும் மேலே இங்கே வேலை பார்த்த அத்துணை பெருமக்களையும், ஆசிரியர்கள் மட்டுமில்லாமல் அலுவலர்கள், பணிபுரியக்கூடிய அத்தனை சகோதர சகோதரிகளையும் மேடையில் ஏற்றி அவர்களுக்கு பரிசு வழங்கி பாராட்டிய சிறப்பு என்பது வேறு எந்த பள்ளியிலும் நான் பார்க்காத ஒரு விஷயம். ஏன்னா சமீப காலமாக, உண்மை நான் சும்மா சொல்லலை, சமீப காலமாக இந்த மார்ச் ஏப்ரல் மாதங்களில் எல்லா பள்ளி கல்லூரிகளில் ஆண்டு விழாக்கள் நடைபெறுகின்ற இடம். ஒரு பேச்சாளர் என்ற முறையில் பல பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு போயிருக்கோம். மாணவர்களை அழைத்து பரிசு கொடுப்பாங்களே தவிர, ஆசிரியர்கள் ஒரு சிலருக்கு கொடுப்பாங்களே தவிர, இங்கு பணிபுரிகின்ற மேல்நிலையிலிருந்து கடைசி வரைக்கும் அத்துணை பேருக்கும் இங்கே பரிசளிக்கப்படுகின்ற அற்புதமான அமைப்பை பார்க்கின்ற போது இது பள்ளி அல்ல, ஒரு குடும்பம் என்று புரிந்தது. இப்படிப்பட்ட அருமையான குடும்பத்தில் தங்கள் குழந்தைகளை சேர்த்திருக்கின்ற பெற்றோர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்களும் வாழ்த்துக்களும். கல்வி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அதுக்குள்ள 3 சொல் இருக்கு. கல், கவி, வில். தமிழாசிரியர்னு உடனே பயந்துராதீங்க, பாடம் நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இலக்கணம் நடத்துறதுக்குன்னு. கல்விங்கிற சொல்லுக்குள்ள 3 சொல் இருக்கும். கல், கவி, வில். என்ன பொருள் தெரியுமா? ஆரம்ப படிப்பு இருக்குது இல்லையா, அது கல்லில் எழுதுவது போல ஆழமாக நம்ம மனசுல பதியணும். ஆரம்ப கல்வி. இடையில் இருக்கிற கவி என்பது நடுநிலை படிப்பு, 10ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் நடுநிலை படிப்பு. அது கவிதை போல ரசனையாக இருக்க வேண்டும். மேல்நிலை படிப்பு இருக்கு இல்லையா, 11, 12, அது வில் போல நம் எதிர்காலத்துக்கான இலக்கை தீர்மானிக்கின்ற வில்லை போல உயர்நிலை படிப்பு, மேல்நிலை படிப்பு இருக்க வேண்டும். அப்படி முக்கியமாக சொல்வார்கள், அதில் அடிப்படையாக இருக்கின்ற ஆரம்ப கல்வியை கல்லில் பொறிக்கப்பட்ட கல்வி போல இந்த பள்ளியில் மிகச் சிறப்பாக சொல்லிக் கொடுக்கின்ற முறையை பார்த்து ரசித்தோம் நாங்கள். கல்வி மட்டுமில்ல, எத்தனை துறைகள். நம்ம பிள்ளைகள் வெறும் படிப்பதற்கு மட்டுமில்ல, பல துறைகளிலும் வித்தகர்களாக சகலகலா வல்லவர்களாக வெளியே வர வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற பள்ளியின் நிர்வாகத்தினரை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும். சிலம்பு சொல்லிக் கொடுக்காங்க, ஸ்கேட்டிங் இருக்கு, டான்ஸ் இருக்கு. டான்ஸுக்கு மாஸ்டர் நம்ம கலா மாஸ்டர் மாதிரி வந்துட்டு போனாங்க. கலா மாஸ்டர் மாதிரி ஒரு மாஸ்டர். பெரிய பெரிய கல்லூரிகளில் கூட இப்படி தனி மாஸ்டர் கிடையாது. அற்புதமாக வந்து விருன்னு வாங்கிட்டு போனாங்க. இதுக்கு மேலே இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்காங்கள ஒரு ஆசிரியர், ஆரம்பத்திலிருந்து ஒரே மாதிரி எனர்ஜி, என்ன ஒரு சுறுசுறுப்பு. இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கும் கேட்குறதுக்கும் நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை தர்ற ஒரு விஷயம்.
பொதுவாக பெற்றோர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால், அந்த ஏப்ரல் மே மாதத்தில் பெற்றோர்கள் ரொம்ப வருத்தப்படுற மாதம். ஏன்டா லீவ் விட்டாங்களோ, அப்படிதானா? ஏன்டா லீவ் விடுறாங்க, இந்த 2 மாதமும் பள்ளிக்கூடத்திலே வச்சுக்க கூடாதா பிள்ளைகளை, அப்படியெல்லாம் வருத்தப்பட்டிருப்போம் நம்ம, அப்படிதானே? அந்த 2 மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க கொஞ்சம் வெயிட் போட்டுரும், நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டு அம்மா அப்பா வெயிட்டு குறைஞ்சு போயிடும். இது பின்னாலே திரிஞ்சு ஓடி ஆடி விளையாடுறத பார்த்து பெற்றோர்களுக்கு உடல் இழைச்சி போயிடும். இதை பள்ளிக்கூடத்திலே வச்சுக்க கூடாதா அந்த டீச்சர்லாம், எதுக்கு இந்த 2 மாதம் லீவ் விடுறாங்கன்னு நம்ம நினைப்போம். வீட்டில் கொஞ்ச நேரம் கூட வைத்து கொள்ள முடியாத குழந்தைகளை நாள் முழுவதும் வைத்திருந்து அவர்களுக்கு கல்வி கேள்வி கலைகளை எல்லாம் புகட்டி ஒரு அருமையான மனிதர்களாக உருவாக்குகின்ற பணியை பள்ளி செய்கின்றது என்பதை நாம் பெருமையோடு நினைத்து பார்க்க வேண்டும். பள்ளிக்கூடத்தில் வெறும் படிப்பு மட்டும் இல்லை, பொதுவாக சொல்லுவோம்ல, வீட்டில் குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும்போது திணிக்கிறதுமாங்க. சாப்பிடாத குழந்தைக்கு அம்மா அப்படியே திணிப்பாங்க சாப்பாட்டை. அதே போல சொல்வார்கள், ஆசிரியர்கள் என்பவர்கள் பாடத்தை திணிக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு பேச்சு உண்டு. அதை மாற்றணும். ஆசிரியர்கள் என்பவர்கள் திணிப்பவர்கள் அல்ல, கணிப்பவர்கள். ஒரு மாணவன் பிற்காலத்தில் என்னவாக வரப்போகிறான் என்பதை கணிப்பவர்கள் ஆசிரியர்கள் என்பதை மறந்துடக்கூடாது. இன்னைக்கு நாங்கள்லாம் ஒரு பேச்சாளருங்கிற முறையில் அங்கங்கே ஒரு 4 மேடையில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம்னா இதோட ஆரம்பம் யாரால் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் யோசித்து பார்த்துருக்கேன். இதே மாதிரி ஒரு பள்ளிக்கூடம், ஆனால் இவ்வளோ வசதிகளோடு கிடையாது, ஒரு அரசு பள்ளி, இதே மாதிரி ஒரு பள்ளி. அதில் நான் 3ஆம் வகுப்பு படிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ படிக்கிற நேரத்தில் காந்தி ஜெயந்தி வந்தது, அக்டோபர் 2 காந்தி ஜெயந்தி விழா. எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் எனக்கு 3ஆம் வகுப்பில் கிளாஸ் டீச்சராக இருந்த மிஸ்ஸு சொன்னாங்க, அம்மா நாளைக்கு நீ தான் பேசணும்னாங்க. எனக்கு பேசுறதுனா என்னன்னு தெரியல, ஏதோ மிஸ்ஸிட்ட படித்து ஒப்பிக்க போகிறோன்னு நினச்சேன். வழக்கமாக படிச்சுட்டு வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி சொல்ல போகிறோன்னு நினச்சிக்கிட்டேன். ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரு 4 வரி எழுதி கொடுத்தாங்க. அதை அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிட்டு யாரை பார்த்தாலும் சொல்லி காட்டுறது. மகாத்மா காந்தி, யாரை பார்த்தோன்னே மகாத்மா காந்தின்னு ஆரம்பிப்பேன். என்னை பார்த்தாலே எல்லாரும் ஓடுவாங்க, அப்படி படித்தேன். நான் தனியாக மிஸ்ஸுக்கிட்ட மட்டும் சொல்லி காட்ட போகிறோன்னு நினச்சிட்டு வந்தேன். வந்த பிறகு தான் தெரியும் இப்படி ஒரு பெரிய கூட்டம் உட்கார்ந்துருக்கு. முன்னால் மைக் வச்சுருக்காங்க. இது மாதிரி வளைக்கிற மைக்கு கிடையாது, நீளமாக இருக்கும். அப்போல்லாம் பெரிய மைக். நான் சின்ன பிள்ளை இல்லை, எனக்கு ஒரு பெஞ்சு போட்டு அது மேலே என்னை தூக்கி விட்டுருக்கு. சின்னதாக இருப்போம்ல, எட்டாது. மேலே ஏறி நிற்கிறேன். கூட்டத்தை பார்த்த உடனே எனக்கு கிடுகிடுகிடு நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, பயம். கையில் இருக்கிற பேப்பர் கொடுத்தாங்க. கடைசியில் என் பேரை சொல்லி திக்கி திணறி முழுங்கி முழுங்காம கடைசியில் பேசவே முடியல, தொண்டை அடைக்குது, அழுக வந்துருச்சு. கடைசியாக மகாத்மா காந்தியை சுட்டு கொன்றாருன்னு முடிக்கணும்ல, பேச முடியல, அழுக வந்துருச்சு. பெஞ்சை விட்டு கீழே குதிச்சு ஓடிட்டேன், அழுதுட்டு. பேச முடியல, அறகுறை. பேசி முடித்த உடனே இன்னைக்கு நம்ம ஐயா வந்திருக்காங்க இல்லையா, ரோட்டரி கவர்னர், அவங்கள மாதிரி ஒரு தலைவர் அந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்தவர் அந்த போட்டிக்கு பரிசு அறிவிச்ச லட்சுமின்னாங்க. நான் யோசித்தேன், நமக்கு எதுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க, நம்ம தான் ஒழுங்காக பேசலையே அப்படின்னு பார்க்குறேன். நீதாம்மா வா அப்படின்னாங்க. உடனே ஓடியே வந்து பரிசு வாங்கினல. அப்போ அந்த தலைவர் சொன்னார், இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்ட எல்லா மாணவர்களும் சிறப்பாக பேசினார்கள், அற்புதமாக பேசினார்கள், அருமையாக பேசினார்கள். ஆனால் இந்த ஒரு குழந்தை மட்டும்தான் பேச்சை உணர்ச்சியோடு பேசியது. மகாத்மா காந்தியை சுட்டு கொன்றார்கள் என்பதை சொல்ல முடியாமல் அழுது கொண்டு ஓடினால் பாருங்கள், அதற்குத்தான் முதல் பரிசு. நான் அதுக்கு அழுதேன். நான் எதுக்கு அழுதேன்னு எனக்கு தானே தெரியும். அப்படியெல்லாம் ஒரு சிக்கல் வந்தது. அந்த இடத்தில் திறமையை புரிந்து கொண்டு கணித்தவர் என்னுடைய ஆசிரியர் என்பதை இந்த நேரத்திலும் நான் மறவாமல் நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன். அதனால் பெற்றோர்களே, பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்ததோடு நம்ம கடமை முடியல. அப்பப்போ பள்ளிக்கு வந்து ஆசிரியர்களை சந்தித்து அவர்களிடம் நம் குழந்தைகளின் நிலையை பற்றி கேட்டு அறிவது என்பது குழந்தையின் எதிர்காலத்துக்கு சிறப்பாக உதவும் என்பதை நாம் நினைத்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாத்துக்கும் மேலே பெற்றோர்களுக்கு என்ன கடமை இருக்க முடியும்? வீட்டில் இருக்கிற நேரத்தில் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளோடு பேச வேண்டும். எத்தனை பேர் பேசுகிறோன்னு எனக்கு தெரியல. வந்த உடனே அப்பா ஒரு மொபைல் எடுத்துகிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருப்பார், விளையாடிக்கிட்டு இருப்பார். அம்மா எப்போ பார்த்தாலும் டிவியை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா பள்ளிக்கூடத்திலேருந்து வர்ற குழந்தை யார்கிட்ட பேசும்? பள்ளியில் அவள் சந்தித்த பிரச்சனைகள், பள்ளிக்கூடத்தில் இன்றைக்கி என்ன படிச்சிருக்க, அந்த ஸ்கூலில் உள்ள விஷயத்தை யாருக்கிட்ட குழந்தை சொல்லும்? அதனால் குழந்தையோடு பேசுவதற்கு முயற்சி பண்ணுங்க. பாருங்க, நம்ம குழந்தைங்க சின்ன பிள்ளைகளா ஸ்கூலுக்கு போக முன்னால் பாருங்களேன், விளையாடிக்கிட்டு இருக்கோம். என்ன விளையாடும்? இந்த பொம்மை,
இது பாக்ஸ் எல்லாம் வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கோம் சும்மா. ஆனால் ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பித்த உடனே சாயந்தரம் பாருங்க அந்த குழந்தையோட விளையாட்டு மாறி இருக்கும். டக்குன்னு ஒரு ஷால் எடுத்து மேலே போட்டுக்கிட்டு நான் தான் மிஸ் அப்படின்னு ஒரு கம்பை எடுத்துக்கிட்டு டீச்சர் மாதிரி விளையாடி காட்டும். ஏன்னா அது உலகத்துக்குள்ள பள்ளிக்கூடம் வந்துருச்சு. அந்த டீச்சராக அந்த பிள்ளை விளையாடிக்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் பக்கத்தில் போய் உன் பேர் என்னன்னு கேளுங்க, அப்போ அந்த குழந்தையோட பேர் வராது, அவளுக்கு பிடிச்ச டீச்சரோட பேரை தான் அந்த குழந்தை சொல்லும். அப்போ பள்ளியில் குழந்தைகள் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள், அவர்கள் சந்தித்தது என்ன என்ற செய்திகளை எல்லாம் வீட்டில் இருக்கின்ற பெற்றோர்கள் கேட்டு அவர்களோடு பேசி அறிய வேண்டும். அது குழந்தைகளின் பாதுகாப்புக்கும் உதவும். எல்லாத்துக்கும் மேல பெற்றோர்கள் என்பது இரண்டாவது ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள் என்பவர்கள் இரண்டாம் பெற்றோர்கள் என்று சொல்வார்கள். பள்ளியில் அவர்கள் பெற்றோர்களைப் போல பார்த்து கொள்கிறார்கள். வீட்டில் இருக்கின்ற பெற்றோர்கள் இரண்டாவது ஆசிரியரை போல இருந்து குழந்தைகளுக்கு ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுக்கின்ற வேலையை செய்ய வேண்டும். புதுக்கோட்டை பக்கத்தில், மதுரை பக்கத்தில் இருக்கிற புதுக்கோட்டை, அந்த புதுக்கோட்டையில் ஒரு சின்ன பையன், ஒரு 3ஆம் வகுப்பு படிக்கிற பையன் பள்ளிக்கூடம் போயிட்டு வீட்டுக்கு வரார். ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வரான், ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடிக்கிட்டே வரான். ஒரு பையன் தோளில் போட்டு ரோட்டில் அப்படி விளையாடிக்கிட்டே வந்தான். வரும்போது வழியில் ஒரு பெரிய மாந்தோப்பு இருந்தது. தோப்பை பார்த்தோன்னா குழந்தைகளுக்கு கை பரபரங்கும்ல. கூட வந்த ஃப்ரெண்டு சொன்னான், வரியா காவலாளிக்கு தெரியாமல் ஏறி குதிச்சு போய் ஒரு மாங்காய் பறிச்சிருவோமா? சரி ஜாலியாக இருக்கும்னு ஏறி குதிச்சு யாருக்கும் தெரியாமல் உள்ளே போய் மாங்காய் பறிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. அதில் பாருங்களேன், நமக்கு சொந்தமாக மாந்தோப்பே இருந்தாலும் சரி, நம்ம செய்கிற தப்பை நியாயப்படுத்துறதுக்கு ஒரு பழமொழி வச்சுருப்போம், திருட்டு மாங்காய்க்கு ருசி அதிகம்னு. அப்படிதானா? இப்போ அந்த பையன் என்ன பண்ணா, திருட்டு மாங்காய் தான் நல்லா இருக்கும்டா, போய் தெரியாமல் பறிச்சிட்டாங்க. பறித்து 2 கடி கடிச்சான், சாப்பிட முடியல, தூக்கி பைக்குள்ளே போட்டு போயிட்டான், மாங்காவை மறந்துட்டான். வீட்டில் கொண்டு பையை போட்டு அவன் படி விளையாடுறதுக்கு போயிட்டான். அவங்க அம்மா அவனோட பையை எடுத்து பார்க்குறாங்க, ஸ்கூல் பேக்கை, உள்ள ஒரு மாங்காய் கிடந்தது. இவன் வந்த உடனே கேட்டாங்க, தம்பி இந்த மாங்காய் எப்படி வந்ததுன்னாங்க. பையன் சொன்னா, நாங்கள் வரும்போது அந்த தோப்பில் பறித்தோம். எப்படி பறிச்சிங்க? காவலாளிக்கு தெரியாமல் போய் பறித்தோம். தம்பி இது ரொம்ப தப்பு, இந்த அப்படி இந்த மாங்காவை கொண்டு போய் அவர்கிட்ட சாரி கேட்டு திருப்பி கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னாங்க. இவன் வாங்கிட்டு முழிச்சான் அந்த பையன். என்னம்மா அப்படின்னா, போய் கொடு, தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லி அந்த காவலாளிக்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு அதை திருப்பி கொடுத்துட்டு வா போ அப்படின்னாங்க. இப்போ பையன் சொன்னா, சரி கொடுக்குறேன், அவர் பரவாயில்ல நீயே வச்சுக்கோன்னு சொன்னால் நான் வச்சுக்கவா? சின்ன குழந்தை தானே, பரவாயில்ல வச்சுக்கோன்னு சொன்னால் நான் கொண்டு வந்துடுவான்னு கேட்டான். அப்பமும் நீ வச்சுக்க கூடாது, அவர் தெரிந்து கொடுத்தாலும் தெரியாமல் நீ எடுத்தாலும் தப்பு தப்பு தான், ஒருபோதும் அடுத்தவர் பொருளுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது போ அப்படின்னு அவங்க அம்மா அனுப்பி வைத்த அந்த ஒழுக்கம்தான் அந்த குழந்தையின் மனதில் ஆழமாக பதிந்தது. அந்த சிறுவன் தான் இப்போது இளைஞர்களின் எழுச்சி நாயகனாக விளங்குகின்ற லஞ்சம் தவிர்த்து நெஞ்சம் நிமிர்த்து என்ற மந்திர சொல்லை வைத்திருக்கின்ற சகாயம் IAS அவர்கள் என்றால், ஒரு மாபெரும் இளைஞர்களின் தலைவன் உருவான இடம் வீடு. அவனை உருவாக்கியது தாய் என்ற அற்புதமான ஆசிரியர். அதனால் பெற்றோர்களே, நீங்கள் குழந்தைகளோடு பேச வேண்டும். நம் குழந்தைகள் முன்னால நம்ம சண்டை போடக்கூடாது. ரொம்ப முக்கியமா பெற்றோருக்குள்ள சண்டையே போடக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா நானும் ஒரு குடும்பம், கணவன் மனைவின்னு 10 பேர் 10 நிமிஷம் பேச ஆரம்பிச்சா 11வது நிமிஷம் சண்டை வந்துடும், அது இயல்பு. ஆனால் குழந்தைங்க முன்னால நம்ம சண்டை போடக்கூடாது. ஏனென்றால் நம்முடைய பிரதிபலிப்பு அந்த குழந்தையிடம் இருக்கும். குழந்தைகள் ஒருபோதும் கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுவதில்லை, அவர்கள் கேட்ட வார்த்தைகளை தான் பேசுகிறார்கள். அதனால் குழந்தைகளுக்கு நம்ம பொழுதன்னைக்கு அறிவுரை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நாம் வாழ்ந்து காட்டுகின்ற முறையை பார்த்து அவர்கள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது. ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். நம்முடைய இந்தியாவின் கடைக்கோடி இடம் ராமேஸ்வரம். அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏழை வீடு. அம்மா அப்பா பிள்ளைங்க எல்லாரும் ராத்திரி உணவுக்காக சாப்பிட உட்கார்ந்துருக்காங்க. அம்மா சப்பாத்தி ரொட்டி செஞ்சு செஞ்சு கொடுக்குறாங்க, வரிசையாக போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. பிள்ளைகள் அப்பா எல்லாரும் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஒரு சப்பாத்தி ரொம்ப கரிஞ்சு போய் இருந்தது, கொஞ்சம் கவனிக்கல, கரிஞ்சிருச்சு. ஐயோ கரிஞ்சு போச்சேன்னாங்க அந்த அம்மா. அதுக்கு அவ அப்பா சொன்னார், பரவாயில்ல எனக்கு கரிஞ்ச சப்பாத்தி ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு கொடு அப்படின்னு அந்த தட்டில் வாங்கிக்கிட்டு அவ அப்பா சாப்பிட்டார். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வெளியே வந்த உடனே அந்த சிறுவன் அவ அப்பாட்ட கேட்டான், ஏன்பா உங்களுக்கு கரிஞ்சு போன சப்பாத்தின்னா பிடிக்குமா அப்படின்னா. அப்படி இல்லை தம்பி, அம்மாவும் நம்மளை மாதிரியே காலையிலேருந்து வேலை செஞ்சு அழுத்து போயிருக்காங்க. அவங்க கிட்ட என்ன சப்பாத்தி எப்படி கறிக்கிட்டியே நான் கோவப்பட்டேன்னா,
பாவம் அவங்க மனசு வாடி போயிடும். அதை விட இந்த சப்பாத்தியை சாப்பிட்றதுனால எனக்கு ஒன்றும் வரப்போறதில்ல, அதனால் நான் சாப்பிட்டேன், யாரையும் மனம் புண்படும்படி பேசக்கூடாது என்று அந்த தகப்பன் சொல்லி கொடுத்த சொல்தான் நம்முடைய அப்துல் கலாம் என்ற மாபெரும் விஞ்ஞானி உருவாகி நம்முடைய குடியரசுத் தலைவராக உருவானதற்கு காரணமாக அமைந்தது. இன்றைக்கும் பள்ளியிலோ கல்லூரிகளிலோ போய் பேசும்போது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர்னு ஆரம்பித்த உடனே பேர் வரும், அப்துல் கலாம் அவர்கள் அப்படின்னு. அப்படிப்பட்ட அற்புதமான அன்பான ஒரு தலைவர் உருவானார் என்றால் வீட்டில் இருந்த பெற்றோர்கள் வாழ்ந்து காட்டிய முறைதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் தலைவன் உருவாவதற்கு காரணமாக அமைந்தது என்பதை நினைவில் கொண்டு, குழந்தை என்பது காட்டாற்று வெள்ளம், காட்டாற்று வெள்ளமாக வரும். பெற்றோரும் ஆசிரியரும் இரண்டு கரைகளாக இருந்து அவர்களை கட்டுப்படுத்தி முறைப்படுத்துகின்ற போது அந்த நீர் நல்ல விளைச்சலுக்கு பயன்படும், இல்லாவிட்டால் வெள்ளமாக பெருகி வந்து அழிவுக்கு பயன்படுத்திவிடும். எனவே பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் இரு கரைகளாக இருந்து குழந்தைகளின் நல்வாழ்க்கைக்கு உதவ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, கவிஞர் பா விஜய் அவர்கள் தன்னம்பிக்கை குறித்து அற்புதமாக ஒரு பாடல் எழுதினார். அதோடு நிறைவு செய்கின்றேன். குழந்தைகளுக்கு எப்போதும் தன்னம்பிக்கை கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. வாழ்க்கை கவிதை வாசிப்போம், வானமளவு யோசிப்போம், முயற்சி என்ற ஒன்றை மட்டும் மூச்சு போல சுவாசிப்போம். லட்சம் கனவு கண்ணோடு, லட்சியங்கள் நெஞ்சோடு, உன்னை வெல்ல யாரும் இல்லை, உறுதியோடு போராடு. மனிதா உன் மனதை கீறி விதை போடு, மரமாகும். அவமானம் படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும். தோல்வி இன்றி வரலாறா, துக்கம் என்ன என் தோழா, ஒரு கனவு கண்டால் அதை தினம் முயன்றால் ஒரு நாளில் நிஜமாகும். வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, ma'am. It was very inspiring. And ma'am, நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் எஜுகேஷன் வந்தது கல்லில் செதுக்கின மாதிரி ஆழமாக இருக்கணும் அப்படின்னீங்க. தட் வாஸ் அ வெரி குட் பாயிண்ட். அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஸ்கூலோட மோட்டோவே இதுதான், தி பெஸ்ட் ஸ்கூல் ஃபார் ஃபண்டமெண்டல் எஜுகேஷன். கிவ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். Thank you so much. Next, I call upon our chief guest, Mr. P. Gopalakrishnan, to address the gathering. ஆண்டு விழா கண்டு கொண்டிருக்கின்ற நேஷனல் பள்ளியினுடைய நிறுவனர்கள் திரு சர்தார் மற்றும் திருமதி யாஸ்மின் சர்தார், இந்த விழாவில் மிக சிறந்த ஒரு உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற திருமதி ரேவதி மற்றும் பள்ளியினுடைய ஆசிரியைகள், பள்ளியினுடைய மற்ற அலுவல்களில் இருக்கக்கூடிய அலுவலர்கள், குழந்தைகள், பெற்றோர்கள் மற்றும் விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ரொம்ப நேரம் ஆகி இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பித்தது, அதற்காக சர்தார் அவர்கள் நான் பேசலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அவர் எனக்கு ஒரு நீண்ட கால நண்பர், மிக சிறப்பாக பேசுவார்னு எனக்கு தெரியும். நேரமானதுனால இன்றைக்கி அவர் பேசலை. அந்த காலதாமதமாக இந்த நிகழ்வு தொடங்கியதற்கு காரணம் நான் தான். வருவதற்கு காலதாமதம் ஆகிவிட்டது. அதற்காக எனது வருத்தங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதனால மதுரையிலிருந்து வந்த ரேவதி மேடம் அவங்களோட பேச்சை கேட்கணும் நானும் அவளோட வந்தேன். அவங்களோட ஸ்பீச்சை ரொம்ப குறைச்சிட்டாங்க. ஆனால் அவங்க நேரத்தை குறைத்தார்களே ஒழிய கருத்தை குறைக்கவில்லை. நல்ல ஒரு கரவொலியை கொடுத்து அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டும். எனக்கு வந்ததுலேருந்து ஒரு ப்ராப்ளமாகவே இருக்குது. இப்போ எனக்கு என்ன வேலைன்னா ஸ்பீச்செலாம் கிடையாது, எப்படி கைதட்டுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறது தான் வேலை. ஏன்னா இப்போ இவ்வளோ நேரம் கைதட்டுங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க, நீங்களாம் கைதட்டவே மாட்டேங்கிறீங்க, சவுண்டே கேட்க மாட்டேங்குது. நல்லா கைதட்டுற வரைக்கும் நான் போக மாட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களோட குழந்தைங்கள்லாம் வருவாங்க மேடைக்கு. இன்னும் நிறைய பேர் கை தட்டவே இல்லை, கையே எடுக்கல. இப்படி இது ரேவதி மேடம்க்கு அவங்களுடைய ஸ்பீச்சுக்காக. எனக்கு மறுபடியும் நீங்கள் அப்புறமா கை தட்டணும். இங்கே இருக்கவங்க நிறைய பேருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ ஒரு ஆடியோ விஷுவலில் என்னுடைய அறிமுகத்தை போட்டாங்க. எனக்கு தெரியாது இது இந்த வீடியோ கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படி இருந்தேன்னா இப்படி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ஊரில் தலவாபாளையத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு 1.5 மாதங்கள் நான் இதே ஊரில் தான் இருந்திருக்கேன்.
இங்க இருக்க நிறைய பேருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. என்னை இப்படி மாற்றி இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு கல்வி மிக மிக முக்கியம். இந்த பள்ளி தொடங்கப்பட்ட பொழுது எனக்கு தெரியும், எனது மாமாவினுடைய குழந்தைகளை இந்த பள்ளியில் சேர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ பள்ளி தொடங்கப்பட்டப்போ எதுக்காக அந்த ஸ்கூல்ல சேர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது அங்க நல்லா இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்ப நான் நினைச்சேன், அடடா நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகும்போது நமக்கு இந்த ஸ்கூல் இல்லாமல் போயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சேன். இப்பவும் நினைக்கின்றேன், ஒருவேளை நேஷனல் பள்ளியில் நான் படிச்சிருந்தேன்னா இப்போ ஆடியோ வீடியோ விஷுவலில் காமிச்சதை விட இன்னும் பெரிய இடத்திற்கு போயிருப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த பள்ளி மிக சிறந்த அளவில் அந்த அளவுக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது. இதுக்கு நீங்கள் கைதட்டணும். உங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் என்னை விட மிக உயர்ந்த இடத்திற்கு போவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. கல்வி ஒருவனை மனிதனாக உருவாக்கும். கல்வி மனிதனை சிந்திக்க வைக்கும். கல்வி மனிதனை ஒரு நல்ல குடிமகனாக உருவாக்கும். கல்வி அப்படின்னா நமது நாட்டில் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மார்க் வாங்குறதுன்னு நினைக்கிறாங்க. கல்வி என்பது மதிப்பெண் வாங்குவது அல்ல. கல்வி என்பது நமது அறிவை வளர்த்தி கொள்வது, சிந்தனை திறனை வளர்த்தி கொள்வது, எப்படி மனிதன் மனிதனாக இருக்க வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்வது. காட்டாற்று வெள்ளம் போல் வருவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க மேடம். அந்த காட்டாற்று வெள்ளத்தை நீங்கள் சரியான வரியில் வழிகாட்டாவிட்டால் அழிவை ஏற்படுத்தி விடுவார்கள் சொன்னாங்க. நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், தினம் தினம் பேப்பரில் படிச்சுட்டு இருக்கோம். தீவிரவாதம், இந்த தீவிரவாதத்தில் ஃபோட்டோ வர்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்கள் தான். இளைஞர்கள்னா அவ்வளவு வலுவானவர்கள், பலம் மிக்கவர்கள், என்ன வேணா செய்ய முடியும் அவங்கனால. அந்த இளைஞர்களை, அந்த குழந்தைகளை நல்ல வழியில் வழி நடத்த வேண்டும், நல்ல கல்வியை கொடுக்க வேண்டும். கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னா நல்ல பள்ளி வேண்டும். நல்ல பள்ளினா என்னங்க? நல்ல பள்ளினா ஒரு நல்ல சூழல் இருக்கணும், நல்ல வகுப்பறைகள் இருக்கணும், வசதியான வகுப்பறைகள் இருக்கணும். கல்வியை கொடுப்பதற்கு தேவையான உபகரணங்கள், கம்ப்யூட்டர் அல்லது ப்ரொஜெக்டர் அல்லது நிறைய சொல்லலாம். இன்னைக்கு நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. இது போன்ற வசதிகள் எல்லாம் அந்த பள்ளியில் இருக்கணும். நல்ல கழிப்பறை வசதி இருக்கணும். நல்ல ஆசிரியர்கள் இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தால் அந்த பள்ளியில் நல்ல கல்வி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கூட பள்ளி நிர்வாகத்தினருடைய எண்ணமும் சரியாக இருக்க வேண்டும். மதிப்பெண்ணை நோக்கி செல்லாமல் குழந்தைகளை அவர்களுடைய திறமையில் வளர விட வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் பள்ளியினுடைய நிர்வாகத்திற்கு இருக்க வேண்டும். இந்த நேஷனல் பள்ளியை நான் பல வருடமாக பார்த்துட்டு இருக்கேன். இந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாகத்தினருடைய எண்ணம் குழந்தைகளை அவர்களிடம் என்ன திறமை இருக்கின்றதோ அந்த திறமையை கண்டறிந்து அவர்களை அந்த துறையில் மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய எண்ணம். முதல்ல இந்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு நல்ல ஒரு கைதட்டல் கொடுக்கணும். நீங்கள் கைதட்டல் தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வேலை. ஏன்னா இப்போ நீங்கள்லாம் கைதட்டலைன்னா ரேவதி மேடம் கோச்சிக்க மாட்டாங்க. அவங்க நிறைய மேடைகளில் நிறைய கைதட்டல் வாங்கியிருக்காங்க. இதற்கு பிறகு உங்களுடைய குழந்தைகள் மேடையில் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க இல்லையா? அவர்களுடைய திறமையை காண்பிக்கும் போது உங்களுடைய கைதட்டல் குறைந்தால் அவர்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது, தாழ்வு மனப்பான்மை, நம்ம சரியாக பண்ணலையோ அதனால கைதட்டலையோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துடும். அதனால நல்ல கைதட்டல் இருக்கணும். ஸோ பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு மீண்டும் ஒரு முறை நல்ல ஒரு கைதட்டல். ஏன்னா நல்ல ஒரு வளாகம், வகுப்பறை, ஆசிரியர்கள். இந்த ஸ்கூலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கும்போது ஃப்ரீடம் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆசிரியர்கள் குழந்தைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடாது மேடம் சொன்னாங்க. கட்டுப்படுத்தாமல் அவர்களிடம் என்ன திறமை இருக்கிறதோ அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ அந்த வழியில் வழி நடத்த வேண்டும். ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் போல அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த பெற்றோர்கள் போல இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு நல்ல ஒரு கரவொலியை கொடுத்து நமது வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கலாம், நன்றிகளை தெரிவிக்கலாம். நல்ல கைதட்டணும் அவங்களுக்காக. நான் நிறைய வெளிநாடுகளுக்கு போவேன். வெளிநாடுகளுக்கு போகும்போது ஸ்கூல்ல எல்லாம் போனோன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஆசிரியர்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க, மாணவர்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத விட ஆசிரியர்களுக்கு அந்த பள்ளியில் என்ன சொல்லி கொடுக்கின்றார்கள் அப்படிங்கிறதான் முக்கியம்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஆசிரியர்கள் சரியான முறையில் பயிற்றுவிக்கப்பட்டால்தான் ஆசிரியர்களிடம் மாணவர்கள் சரியாக கற்றுக்கொள்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
அந்த வகையில் இந்த பள்ளியில் நல்ல ஒரு கல்வி சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய, கல்வி பயிலக்கூடிய சூழல் நிலவுகிறது. நல்ல நிர்வாகம் இருக்கிறது, நல்ல ஆசிரியர்கள் இருக்கின்றார்கள். இந்த பள்ளியில் பயிலக்கூடிய மாணவ மாணவியர் அனைவரும் வாழ்க்கையில் மிக உயர்ந்த இடத்திற்கு செல்வார்கள் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை. நீங்கள் நல்ல பள்ளியை தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றீர்கள். உங்களது குழந்தைகள் வாழ்க்கையில் மிக உயர்ந்த இடத்திற்கு சென்று மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறுவார்கள் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை. மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்காகவும் நல்ல ஒரு கரவொலியை கொடுத்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து, இந்த மேடையில் தற்பொழுது குழந்தைகள் வந்து அவர்களுடைய திறமைகளை காண்பிக்க இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் நல்ல கரவொலியை கொடுத்து அவர்களுக்கு அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை இல்லாமல் நம்மால் முடியும் என்ற எண்ணத்தை உங்களது கைதட்டலின் மூலம் கொடுங்கள் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன். நன்றி. Thank you so much, sir. Here, Ms. Roshni to deliver a word of thanks. Good evening, everyone. I am very proud to stand in front of you all to deliver out of thanks. I thank our school for giving this opportunity. Honorable Chief Guest P. Gopalakrishnan, former District Governor, International District Rotary 3000. Guest of Honor Dr. Revathi Subbulakshmi, Vice Principal of Sendhamal College, invited dignitaries, learned teachers and dear audience. This is my happy feeling to show gratitude. First, I would like to convey my sincere thanks to the Honorable Chief Guest. No program of the school can be wholesome without having the presence of and inspiring words of P. Gopalakrishnan. On behalf of the entire thanks school, I thank you, sir, from the bottom of my heart. Thank you so much. Here, I would like to express our heartfelt gratitude to the guest of honor today, Dr. Revathi Subbulakshmi. Your eminent presence has indeed made this event a memorable one, and we unitedly thank you for your concern over the school and the gracious presence. Thank you, ma'am. I am also thankful to all the staffs for their hard work, sincerity, and timely support. I would indeed be failing in my duty if it weren't for these people. An event like this cannot take place overnight. It is because of the constant effort of these gifted and talented children and mentor that this has become a successful and lovely, a last but not the least. We thank you all our dear audience and parents on behalf of the entire teaching staff and the school kids for cheering us. Thank you once again and welcome you all to this great moment. Thank you. Before we pass culturals, here, a warm welcome to our Rotary Angels, Rotarian Neelavati, Rotarian Damayanti, and Rotarian Sumita. We are thankful to have you here, ma'am. It's our cultural